Swan Ajima Lukon Pala Sure Sagalongo Padapian Lideka Kon Look Padapianya Eri Kon Ari Sura Lurima Mumu Shida Be Kon Aha Swan Ajima Zone Sura Tibu Luad Madilushin Luriha Matone Swan Agu Twabiro Toneka A Kama Pipene Soup Yatanari Potepiro Tukha Yotatu Erajamono Durima Swan A Suradish Kon Ari Surashi Eri Kon Ari Rega Chima Zone Kon A Tomo Swan A Chide Kon A Taman Boguri Machine in Kon Asa Behale Sura Kudanama Shia me Kon A Tomo Adomua me Kon A Daria Lurai Lurai Tidin Didakesadaku Tama Abin Jibe solution Kon Asura Turuve Lulu Omejale Mahopu Sansa Muchin Amadama Quachare Elu Kon Ari Mibishide Yasavia Gorai Goale Kon Ago Dimatu Biro Hotara shit Say Baisaya Kon Ari shit Go Baisaya Kon Ari le shit Go Baisaya Kon Ari Jaro Kanago Saya Kon A Physical strength no kore Di Kaya Palamo Kaya Palago Don't Chana Nia Muri shit Kaya Pala Blowpet Swan RGG Now that Yanabala Lusure, Jinya Swan Ago, Mamina Mubo. Kayabala Yanabala Sure Swan Ari, Lurima Shija. Now the good the Chori Agozia, Lurima, Amu Shita Demo. Say Swan Ane Badabi, Yasavia Hotara. Tanaya Madamabe, Emidama Sansam Mujimare, Swan Ari, Sobiro. Pala Namio so be hotter ship. Eri Blang Amius or a body packet, ya thousand a conabare male, tapare bo. Eri Blang Amius or a baleso, Tataru, Wiria, Tatiru, Tamadi, Pinyaro. Eri Swan Ajaro, along the Amachima Swan Alo Conne. Saint Swan Aha, Kaya Swan Are, Madamachi. Yasavia King Goramiale, Damambukuri, Mayana in the Swan area. Kayabala le Shire Kayabala, Yasavia, Swan Ago, Yidipoko, Tunai, Minai Mem Hoku, Kayabala, Emadama Swan Achi. Jawujale, Wita Kasure, Chong Amaji Damabe, Kayabala, and Nina solution. Semyon Gazi Shide look to the soda. Asura Miaram Hope Mamiabe Ashire Amshi Usura Yoku Chibi Tilo Yarale Adeva Jire Boguri Amshi Solution Tora Lara Jainto Delushel Taina Tara Asa Tata Leta Mashido Kanago Ari Yola Visa Madamatita Erijama Asura Ye Dave Madamashi Api Navy Soloyan Luriha Tailai Leleve, Talai, Leleve, Tonai, Lalai, Konai, Polai, Abji needed a chain. Mavelo go, Tane. She out the Chonane, Jan Nine, Ka Nine, Swat, Haria Swan Ari Shini. They were Jin, Nachonyata Damawe, Malone, the chosen of Legion, Najon, Yania, Aguni, Neya, Asura, Emidamata Shari. Ajamo Shadonga, Una do no semina nekama. Venele Jamayela Nyamyatara Shiela Kanagoma Kon Ashiela Dimegoni Mili Shija Ashiela Sura Venama Yipare Megon the Ku Lahotana Obo Baba Totole Tanayela Tainai Tanayela so Dimegoni Mili Shija Jamayina Patabi made a Megon Erologama the Swan Asura Kon Asura, Madama Yichi Esura. The Kanagoye Kon Aha, Tashi Tenshaboguri, the Yichi the Lu.
တန်တရားထဲမှာကျင်လည်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကြတော့ဘယ်ခွန်အားတွေလိုတော့ဆိုတတ္ထာဆိုတဲ့ခွန်အားလိုတယ်နိဗ္ဗာန်မှာဘလောက်အင်အားကောင်းကောင်းနိဗ္ဗာန်ဟာကာယနဲ့သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကာယနဲ့သွားလို့ရတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အင်အားတောင့်တင်းမှုအတွက်ဘာတွေလိုရတော့ဆိုတော့တတ္ထာဆိုတဲ့စွမ်းအားတတ္ထာဆိုတာဘာပြောတာတော့ကုသိုလ်ဘက်မှာကံကံဤအကျိုးယုံကြည်တာနော်ကံကံဤအကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုတာကိုလှုပ်တာကိုတာဝန်ယူတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလို့အတိမတ်ပြုတယ်ထိုမကောင်းတာရဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့အတိမတ်ပြုတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်လို့အတိမတ်ပြုတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရှိတယ်လို့အတိမတ်ပြုတယ်အဲ့ဒါကိုကံကံဤအကျိုးယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ကောင်းတာလုပ်ဆိုတာလုပ်ကိုလုံးသမျှအမွေခံရတယ်လို့ဆိုတာဒါကံကိုလက်ခံတဲ့သဘောကိုပြောပြကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့တတ္တာနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်မှာဒီဘုရားရဲ့အတိညာဏ်တော်ကြီးကိုလုံးဝယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ဘူးဆိုတာအမတ္တမအစပိုင်းမှာအမတ္တမအရေးပါတယ်ဘုရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘုရားခိုင်းတာပဲလုပ်ဘုရားဟောတဲ့တရားပဲလိုက်နာဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ကိုယုံကြည်တယ်ဒီယောဂဖြစ်ရင်ဒီဆေးတောက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတာဆရာဝန်ကိုယုံကြည်လို့ဆေးတောက်တယ်ဆေးတောက်တော့ယောဂပျောက်တယ်ပေါ့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်မတောက်ဒီလိုယုံကြည်မှုဆိုတာဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ရအတွက်အရေးပါတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့တန်တရားကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာဏ်တော်ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘုရားဟောတာမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးမှသာလျှင်တန်တရားကလွတ်မယ်လို့ဆိုတာယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတတ္တဟာစွမ်းအားတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့တတ္တစွမ်းအားရှိုံနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမရှိသေးဘူးကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတာလဲစွမ်းအားခွန်အားတစ်ခုပဲကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတဲ့ခွန်အားကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတာလူတွေကပြောကြမယ်တပည့်တော်တို့လည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှစီဝါရေးအတွက်ကြိုးစားအထောက်နေရတယ်လို့ဒါလဲတန်တရားထဲမှာလူဘဝယက်တည်မှုအတွက်ကြိုးစားအထောက်တာသို့တော့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့စီဝါတိုးတက်ဖို့ဘဝယက်တည်ဖို့ကြိုးစားအထောက်မှုချင်းမတူဘူးကြိုးစားတာတော့ကြိုးစားတာပဲပေါ့ကြိုးစားရတာကြည့်ပဲမတူဘလို့မတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝယက်တည်ဖို့ဇီဝဥစ္စာရဖို့ကြိုးစားအထောက်တယ်ဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေတို့တာဝန်ဝတ္တရားတွေတို့ဒါတွေကိုကျူးကျူးပန်းပန်းအထောက်တဲ့လုံလဝိရိယကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လုံလဝိရိယကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကြိုးစားတယ်ဆိုတာဘလို့ကြိုးစားရတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တွေမဖြစ်သေးရင်မဖြစ်အောင်ဆုတ်ပိတ်ပြီးတော့ထိန်းတာဆုတ်ပိတ်ထားဆိုပါလို့ဒီကနေ့ငါစိတ်မဆိုးစေရဘူးဒေါသမထွက်စေရဘုံဘုံဒီကနေ့မတရားတဲ့လောဘတွေမဖြစ်စေရအောင်ဒီကနေ့ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးအိတ်တာမဖြစ်စေရဒီကနေ့မစ္စရိယတရားတွေငါမဖြစ်စေရဘူးအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ္တနာမှာမဖြစ်စေရဘူးလို့တတိထားပြီးဆုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားတာဒါဝိရိယတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆုတ်ပိတ်လို့မနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါဘာလို့อ่ะပယ်ထုတ်ရပြန်ဆုတ်ပိတ်တယ်သို့သောမနိုင်ဘူးဖြစ်လာတယ်ဒေါသမထွက်အောင်ထိန်းတယ်သို့သောဒေါသထွက်လာတယ်ဒီတိုင်းကြည့်နေရမလားမကြည့်ရဘူးအဲ့ဒီဒေါသကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကြိုးစားအထောက်မှုတဲ့ဒါလည်းဝိရိယခွန်အားလို့ခေါ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့ဆုတ်ပိတ်တယ်ဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားပစ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့လေးဘက်လေးထံကနေကြိုးပမ်းအထောက်မှုဟာဒါဝိရိယခွန်အားလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်သွားရင်အဲ့ဒီခွန်အားပြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီခွန်အားလေးဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတတိ
တတိဆိုတာရှိတယ်လေလူတွေပြောကြတာအိမ်တတိရတာလည်းတတိရတာပဲအလုတ်တတိရတာလည်းတတိယသားတတိရတယ်သမီးတတိရတယ်စသဖြင့်တတိရတယ်အဲ့ဒီတတိတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီတတိတွေကဒီအကောင်းတစ်ဘက်ကိုဥတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းပြီဆိုရင်ဘာတတိရရမလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့အာယုံ၄မျိုးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်၄မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မကာယဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဥပမာပဲထွက်လေဝင်လေဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေထွက်လေဝင်လေရှိတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်ဟောတာတွေကကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီပုံမှာတစ်ခုခုအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုခြေဆိုင်ပြီးတော့ထားတာဒါတတိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာဆိုတာစိတ်ထဲကပြောတယ်မပြောဘူးဟုတ်လားဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်ဒါတွေကစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်မှာလည်းအမှတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ထိတွေ့နေဖို့ဒါကိုတတိလို့ခေါ်တာဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းကဲခတ်တယ်ငါစိတ်ဟာမကြမကြလောဘတွေဖြစ်တတ်သလားမကြမကြဒေါသတွေဖြစ်တတ်သလားမကြမကြမောဟဖြစ်တတ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကိုယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းကဲခတ်တာစိတ်အခြေအနေနဲ့တတိနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ထားနောက်တစ်ခုဓမ္မဆိုတာကြတော့ကြံတဲ့သဘာဝတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ကြံတဲ့သဘာဝတွေကိုလည်းပဲတတိကတ်နေပေါင်းလိုက်တော့ဒါတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလို့ခေါ်တာပဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအဲ့ဒီ၄မျိုးပေါ်မှာတတိကိုတိဆောက်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ခွန်အားတွေရလာပြီတတိဆိုတဲ့ခွန်အားရအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သာတတိရတယ်သမီးတတိရတယ်အလုတ်ကိုင်းနေတတိရတယ်ဟိုတတိယဒီတတိယဆိုတဲ့ဟာတွေကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တဘာဝအစစ်အမှန်ကိုတတိယဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတိယမှာခွန်အားနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတမာတိဆိုတဲ့ခွန်အားတမာတိဆိုတာစိတ်ကလေးကိုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်အောင်ထားနိုင်တယ်ခုနထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်နေအောင်ထားလိုက်နိုင်တယ်စိတ်ဟာဟိုအာယုံရောက်လိုက်ဒီအာယုံရောက်လိုက်အတွေးပေါ်ရောက်လိုက်အတန်ကြားရင်အတန်ကြားတဲ့ပေါ်ရောက်လိုက်အနံ့ရရင်အနံ့ပေါ်ရောက်လိုက်အရသာပေါ်မှာရောက်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေပေါ်ရောက်လိုက်လို့စိတ်ဟာအာယုံ6ပါးမှာပြေးလွှားသွားတာမရှိပဲနဲ့ကိုထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားတာစွမ်းအားတစ်ခုပဲခွန်အားတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုတမာတိခွန်အားလို့ခေါ်တယ်နောက်ပညာခွန်အားဆိုတာကြတော့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါမြင်တာပါလဲလို့ဆိုရင်ယောက်ျားမြင်တယ်မိန်းမမြင်တယ်ငါဆိုတာဘယ်သူလဲလို့ဒီလိုအပေါ်ယံအားဖြင့်ကြည့်ရင်ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ငါရဲ့သူရဲ့လို့ပဲဒီလိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီအပေါ်ယံအမြင်လွှာကိုဖယ်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးဟာယုတ်နဲ့နာနှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမြင်အောင်အဲ့ဒီနှမျိုးတည်းသောယုတ်နံဟာသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်တခုမှတည်မြဲနေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရအဲ့ဒီအမြင်မျိုးကမှသာလဲခွန်အားလို့ပညာခွန်အားလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတွေအဲ့တော့ခွန်အားတွေဆိုတာအမျိုးမျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှာရနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကဒီတဲ့ကြီးမားတယ်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရတဲ့ခွန်အားတွေကလည်းဒီတဲ့ကြီးမားတယ်တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ခွန်အားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်လူတွေမှာခွန်အားဆိုတာသူ့အထိုက်လျောက်သူရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေမှာအလုံးကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ကခွန်အားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘာဟုဗလလက်ယုံခွန်အားလူတိုင်းမှာလက်နှစ်ဖက်ရှိကြတယ်လက်နှစ်ဖက်ရှိတော့ကိုယ်လက်နဲ့ကိုမနိုင်တယ်တဲနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ကိုင်းနိုင်တယ်ယူနိုင်တယ်ဒါတွေဟာ
ဘာဟုပလလက်ယုံအင်အားလက်ယုံခွန်အားလို့ဆိုတယ်နော်သူ့ရဲ့စွမ်းအားလည်းမနေဘူးခွန်အားလည်းမနေဘူးလောကလူတွေကဒီလက်ယုံရဲ့ခွန်အားကိုအသုံးချလေးရှိကြတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲသူများကိုရိုက်လိုက်ရင်လည်းဒါနဲ့တုတ်တာပဲလေဒီခွန်အားကိုအသုံးပြုတာရိုက်တယ်နှက်တယ်ညှင်းဆဲတယ်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဟောဒီခွန်အားကိုအသုံးချအဲ့ဒါအလွဲအသုံးချနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာကိုခွန်အားဟာကြီးမားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီခွန်အားတဘာဟုပလအောက်တန်းအကျဆုံးခွန်အားတစ်ခုလို့ဆိုလို့လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ခွန်အားတတ္တဝါတွေတောင်မှပဲပိုင်ဆိုင်တာပဲတိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းပဲဒီခွန်အားရှိတာပဲအဲ့တော့ဘာဟုပလဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ယုံခွန်အားဆိုတာကတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဂပလလူတွေမှာမွေးတုန်းကတော့လက်နှစ်ဖက်ပဲပါတာပဲလေလက်နဲ့ချိန်နဲ့ဓာတ်ရင်ပါတာဟောနောက်ပိုင်းရောက်လာတော့မွေးပြီးတဲ့အခါမှာကိုမိဘကစီးပွားဥစ္စာရှိလို့ဖြစ်စေကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့ဖြစ်စေစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာစည်းစိမ်ဥစ္စာကလည်းကိုယ့်အတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်လာပြန်တယ်ဒါပတ်စံရှိတယ်တိုက်ဝဲနိုင်တယ်ကားဝဲနိုင်တယ်လူကျင်နာဝဲနိုင်တယ်ဒါလည်းခွန်အားတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခွန်အားကလည်းသူအတိုင်းတာတစ်ခုအရစွမ်းဆောင်မှုရှိတာပဲဒီခွန်အားလည်းစွမ်းဆောင်မှုရှိတယ်သို့တော့ကြီးမားတဲ့အင်အားရှိတယ်လို့ပြောလို့မရပတ်စံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ကာကွယ်လို့ရတယ်ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒုက္ခမရောက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်နိုင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ခွန်အားတွေပဲပေါ့နော်ပတ်စံပေးလိုက်တယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပတ်စံအသုံးပြုလိုက်တယ်ငွေကြေးတနာကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်မြောက်တယ်ဒါသူ့ခွန်အားပဲပေါ့အဲ့ဒီခွန်အားကိုသုံးချဒီတဲ့ပူတဲ့ခွန်အားသူ့မှာမရှိဘူးဒါပဲအဲ့ဒါလို့ဒါကဘောဂပလလို့ခေါ်တယ်သုံးနိုင်တယ်ဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခွန်အားနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုအမစ္ဆပလကိုမှတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်သို့တူကောင်းဘက်အပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်ဘယင်တွေကြတော့ဒါမင်းတိုင်ဘက်အမတ်တွေပေါ့သို့တူကောင်းဘက်တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်တွေဟာလည်းပဲအင်အားတစ်ခုပဲတခါတရံတယောက်တည်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိတဲ့အခါတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်အင်အားနဲ့လူတွေဟာအသုံးပြုကြတယ်အဲ့ဒါလဲခွန်အားတရားပဲတဲ့လောကလူတွေမှာခွန်အားတရားပဲဟောနောက်ခွန်အားတစ်ခုကဘာတော့ဆိုအဘိသစ္စဖလအဘိသစ္စဆိုတာလောကလူတွေမှာမျိုးရိုးဆိုတာရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဒါသိပ်ပြီးတော့မထင်ရှားဘူးမျိုးရိုးကောင်းတယ်မျိုးရိုးမကောင်းဘူးထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့အမျိုးရှင်းတော့ကတော့ဗမာပြည်မှာရှိတာပေါ့မင်းမျိုးလားအမတ်မျိုးလားသူ့ဘရာဇာမျိုးလားဒီလိုအမျိုးတွေရှင်းတော့ကတော့ရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မြန်မာမှာဒီလိုခွဲခြားမှုမရှိဘူးပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ခွဲခြားမှုဆိုတာအမတန်မှကြီးမားတယ်အောက်တန်းကြတဲ့အမျိုးမှာလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ပဲပတ်စံချမ်းသာနော်ဘလောက်ပဲပညာတတ်တာသူဟာတစ်သလုံးအောက်တန်းပဲသူ့ရဲ့ဇာမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်တယ်ဒါအိန္ဒိယမှာဒီတိုင်းရှိတယ်သဝါဒလက်ခံတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဇက်အမျိုးဇက်မြင့်မားမှုဟာလည်းပဲခွန်အားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးဇက်မြင့်မားမှုဟာခွန်အားတစ်ခုအရက်ထဲမှာလူတကာလေးစားရတဲ့အမျိုးရှိတယ်လို့လူတကာကရှုံချတဲ့အမျိုးလည်းရှိအဲ့တော့လူတကာလေးစားရတဲ့အမျိုးထဲမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါခွန်အားတရားအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာအဘိသစ္စမျိုးအမျိုးမြတ်တဲ့ထဲမှာကိုဖြစ်လို့ရှိရင်ခွန်အားတစ်ခုရတယ်ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဗလားအသိပညာဟာအလွန်တရာကြီးမားတယ်တာမန်နဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ့တော့လောကမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ခွန်အားတွေဘာဟုဗလားဆိုလက်ယုံခွန်အားဘောဂဗလားဆိုတဲ့စီစိန်ခွန်အားဘောဂဗလားဆိုတဲ့စီစိန်ခွန်အားအမစ္ဆဗလားလို့ဆိုတဲ့အပေါင်းအသင်းခွန်အား
အဘိစစ္စဗလာဆိုတဲ့မျိုးရိုးခွန်အားပညာဗလာလို့ခေါ်တဲ့ပညာခွန်အားတဲ့အဲ့ဒီခွန်အားတွေထဲမှာစွမ်းအားအကြီးဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးကပညာခွန်အားပဲဉာဏ်နဲ့ခွန်အားတွေကဘယ်တော့မှမမိဘူးတဲ့နော်ကဲလူတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ခွန်အားအနေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စင်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့လူသားတစ်ယောက်ဘယ်သူကအားကောင်းမယ်ထင်စင်ကြီးကအားကောင်းတယ်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဒီတခုလောက်ကြမယ်ဆိုရင်လူရှုံးမှာပဲလေလူရှုံးမှာအဲ့တော့ဆင်ရဲ့အားမပြောနဲ့မြင်းရဲ့အားနွားရဲ့အားတောင်လူကမမှီဘူးခွန်အားအနေနဲ့ကာယဗလာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့အင်အားဟာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အင်အားဗလာအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တခုခုအားကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာအရှုံးတယ်အားပြိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာအရှုံးတယ်ကဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ရေထဲမှာငါးတကောင်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ကူးမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူရှုံးမလဲလူပဲရှုံးမှာပဲဟုတ်ကဲ့လားကုန်းပေါ်မှာသမင်တကောင်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ပြေးကြမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်သူရှုံးမလို့လူပဲရှုံးမှာပဲကောင်းကင်ကိုငှက်တကောင်နဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူပဲရှုံးမှာပဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လူတွေကဒီငှက်ကိုလည်းမပြိုင်နိုင်ဘူးနော်ယုံကလေးတွေကြောင်လေးတွေတောင်လူကမပြိုင်နိုင်ဘူးအဲအားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွဲတွေနွားတွေဆင်းနေမပြိုင်နိုင်ဘူးလူကအရှုံးနေတယ်ရေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးတွေလူရအရှုံးပေးရအဲ့တော့တတ္တဝါတွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားမှုဟာအမှန်တမ်းညံ့ဖြစ်နေလို့ဒီလိုပြောအောင်ခွန်အားရဆိုလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိဘူးတရိစ္ဆာန်တွေလောက်တောင့်တင်းမှုမရှိဘူးတရိစ္ဆာန်တွေလောက်အပြေးမမြန်ဘူးတရိစ္ဆာန်တွေလောက်ရေကူးမမြန်ဘူးတရိစ္ဆာန်တွေလောက်အင်အားမကောင်းဘူးဟောအဲ့ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာဒီခွန်အားအရာမှာအမှန်တမ်းညံ့အမှန်တမ်းညံ့ကာယစွမ်းအားဟာလူတွေကအမှန်တမ်းညံ့ဒါဖြင့်လူတွေကဘယ်ဟာတာဘယ်အတွက်ကတာတာလဲလို့ဆိုပညာဗလာဆိုတဲ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အုံနောက်ပေါ့လူတွေကအုံနောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ပညာကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီပညာခွန်အားကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်ကြီးကိုလည်းအနိုင်မယူနိုင်ဘူးလားနိုင်တယ်ဆင်ကိုခိုင်းစားတယ်တရိစ္ဆာန်တွေကိုခိုင်းစားနေတယ်လူတွေကငှက်တည်တဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပြန်တဲ့လိမ်မြန်တွေတီထွင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားရေထဲမှာလည်းပဲသင်္ဘောတွေနဲ့ဖြတ်သွားတယ်ရေထဲမှာနေတဲ့ငါးကိုဖမ်းနိုင်တဲ့လူတွေကရေထဲမှာငုတ်ပြီးတော့ရေထဲမြုပ်နေတဲ့ယရနာတွေကိုလည်းရအောင်ယူနိုင်တယ်မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုလည်းရအောင်လုပ်နိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူတွေကအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဘယ်စွမ်းအားကိုအသုံးပြုတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပညာခွန်အားကိုအသုံးပြုတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါမှရှင်းထင်ရှားဘူးလားအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ခွန်အားတွေဟာအလကားပဲပညာနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ခွန်အားတွေဟာခွန်အားလို့မပြောရတော့အောင်စွမ်းအားတတ္တိအမြဲတမ်းနဲတော့လူရဲ့ရှိတဲ့ခွန်အားတွေဟာတရိစ္ဆာန်ခွန်အားတွေကိုမမေ့ဘူးတရိစ္ဆာန်နဲ့တာလွန်တဲ့ခွန်အားသည်ပညာလို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်ခွန်အားပဲအုံနောက်ဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားနော်ပညာခွန်အားဟာအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလူသားတွေကပေါ်တာလားနတ်မြမာတွေကပေါ်တာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေလူသားတွေကပေါ်တာအဲ့တော့လူတွေတွေကရတဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်နတ်တွေမြမာတွေတဲ့စွမ်းအားကြီးရတာတော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာခွန်အားကြောင့်ပဲဒီလိုဆိုလို့တာနော်မြမာတွေဆိုတာကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှည်တယ်နတ်တွေဆိုတာလဲတာဝရိဏနတ်ကြည့်နော်လူပြေတရက်မှာလူပြေမှာအနှစ်100မှာသူက1ရက်ရှိသေးတယ်စတုမာလေးဆိုရင်လူပြေမှာအနှစ်50ဆိုသူက1ရက်ရှိသေးတယ်တာဝရိဏကအနှစ်100မှာ1ရက်ရှိသေးတယ်ဟောအဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားရင်သူတို့တက်တန်းနေအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်
တက်တန်းနဲ့ပြိုင်လိုက်ရင်လေသူတို့ကတာနေချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြိုင်အောင်မလားစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုထားတော့ဆိုလို့ရှင်လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့လူချမ်းသာဆိုတာသမုဒ္ဒရာတဲကရေတစ်စက်လောက်ပဲရှိတယ်အမတန်မှနဲတယ်လို့ပြောတယ်ကြံတဲ့ရေတွေဟာနတ်ချမ်းသာနဲ့တူအဲ့တော့လူချမ်းသာဆိုတာအမတန်မှနဲတယ်ဒါကိုလူတွေကချမ်းသာလာပြီထင်နေကြတာနော်နတ်ချမ်းသာနဲ့လူချမ်းသာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်သမုဒ္ဒရာတဲကရေတစ်စက်ပမာဏသည်လူချမ်းသာသမုဒ္ဒရာကြီးပမာဏသည်နတ်ချမ်းသာအမှန်တမ်းကွာခြားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာဒုက္ခတွေကြီးကြီးဘလောက်ပဲသက်တမ်းရှည်ရှည်ဘလောက်ပဲရုပ်ရည်ရူပကာယကြီးမားချောမောလှပနောက်ဆုံးလူတွေကဘာဖြစ်လို့နတ်တွေပြမာတွေတဲ့တာသွားရတာတော့လို့ဆိုပညာခွန်အားကြောင့်တာတာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပညာရဲ့တန်ဖိုးဟာပထမထင်ရှားဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီလူတွေတမ္မာမှာရှိနိုင်တဲ့ခွန်အား၅မျိုးကိုဒီဇတ်မှာဟောထားတာရှိတာအညံ့ဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်လေယုံခွန်အားဟာအညံ့ဆုံးပဲအဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းစွမ်းဆောင်နိုင်တာကဘောဂဗလစည်းစိမ်ခွန်အားအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်တာကအမစ္ဆဗလအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ခွန်အားအဲ့ဒီတဲ့ပို့တာကြတော့နော်အဘိစ္ဆဗလအမျိုးခွန်အားအပူဆုံးအကြီးမားဆုံးနော်စွမ်းအားအကြီးမားဆုံးခွန်အားဆိုတာတော့ပညာဗလပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသုံးလောကမှာအကြီးမားဆုံးအလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတာဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ပညာဗလပဲပညာစွမ်းအားကြောင့်အမှန်တရားကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားနိုင်တယ်သစ္စာတရားကိုသိတယ်ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကဗမာကဗုဒ္ဓကိုဖယားလို့တင်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လူရင်းအဓိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးဗုဒ္ဓဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဘယ်သူကိုပြောတာတုံးဆိုဉာဏ်ကိုပြောတာပဲပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်အားမှာဉာဏ်တော်10ပါးခွဲခြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသိပုံသိနည်းတွေကွဲပြားခြားနားလို့သိပုံသိနည်းတွေအလိုက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားတွေဟာ10မျိုးတောင်ရှိတာပဲအဲ့ဒါမှအမွေထူးခြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေ10မျိုးခွဲခြားထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာစွမ်းအားဟာအလွန်တရာမှကြီးမားတယ်ကာယစွမ်းအားဘလောက်ပဲကြီးပညာစွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှုံးပေးရတယ်ကြည့်ဆင်ကြီးကိုလူကအုပ်ချုပ်တယ်နော်ကောင်းကင်ပြန်နေတဲ့ငှက်တွေကိုလူတွေကဖမ်းနိုင်တယ်အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ရေထဲမှာကူးနေတဲ့ငါးတွေကိုလူတွေကအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဘာလို့အုပ်ချုပ်နိုင်တာတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့တဲ့တာတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပညာချောင်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောတော့အုံနောက်ကြောင့်လို့ပြောကြတာနော်အသိပညာဟာအဗ္ဗဓမ္မအစွမ်းထက်တယ်လူတွေကသူတို့တဲ့တာတာဒီအုံနောက်ပဲပညာပဲပညာတာလို့လောကမှာကိုယ့်တဲ့အင်အားကြီးမားအကောင်ကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးတွေကိုလူတွေကခိုင်းဆနိုင်တာဒီအိဗယ်ကိုဆုံးလို့တာနော်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့အကောင်ကြီးတွေကိုကိုယ်ကထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတတ်တရှိဒါနဲ့မကဘူးလူတွေရဲ့ပညာစွမ်းအားကသဘာဝတရားကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်သဘာဝစွမ်းအားတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်သဘာဝကိုအသုံးပြုအခုကြည့်လေလူတွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဉာဏ်အားနဲ့တည်ထွင်ထားတာညဘလောက်မောင်းလျှက်စစ်မီးအောင်နဲ့မနေနိုင်ဘူးလားဒါလည်းလူတွေရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုပဲပေါ့လူတွေတည်ထွင်ထားတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုပဲပေါ့အမောင်ကိုဖယ်နိုင်တဲ့အလင်းရောင်ကိုလည်းလူတွေကတည်ထွင်ထားကြတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုရင်ပညာစွမ်းအားတွေပဲပေါ့လောကီကိစ္စတွေမှာလည်းပညာစွမ်းအားရဲ့နေရာဟာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာကိုတတိထားရမှာလဲလို့ဆိုရင်တို့တွေအသိပညာစွမ်းအားရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပေါ်ဘူးလားလူဘဝရလာတဲ့အချိန်မှာအများတဲ့တာလွန်တဲ့ပညာရက်ကိုတို့တွေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်သလုံးဘဝတစ်ခုမှာနလပိန်တုံးဘဝနဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်နဲ့မထူးတော့မှလေနော်ဒါကြောင့်မလို့အသိဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားကြ
အခုလိုတရားပွဲလုပ်ပြီးတော့တရားနာရဲဆိုတာဘာအတွက်လဲဆိုပညာဗလပညာစွမ်းအားတွေခွန်အားတွေရအောင်လုပ်တာပဲတရားနာရဲဆိုတာအပျော်နာတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်စွမ်းအားတွေဉာဏ်ခွန်အားတွေပြည့်လာအောင်ဖြည့်တယ်လူတွေကကာယဗလခန္ဓာကိုယ်အားပြည့်ခြင်းလို့ရှိရင်အားစေးတွေတောက်ကြတယ်အားစေးတွေတောက်ကြတယ်အစာကောင်းကောင်းစားကြတယ်ဘာလုပ်ဖို့တုံးဆိုခွန်အားရှိအောင်လို့တဲ့အားရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီအားစေးတွေဝယ်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်သို့တော့လူတွေမေ့နေတာဘာတုံးဆိုရင်ဉာဏ်စွမ်းအားဖြည့်ဖို့ကြတော့တော်တော်များများမေ့နေကြတယ်တရားမနာနိုင်ဘူးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလေးလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားမနာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလေးလာနိုင်ရင်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းအားတွေရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးသူ့ဘာသူအလိုလျောက်ရမလားဘူးပညာဆိုတာခွန်အားဆိုတဲ့ဟာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ခွန်အားတစ်ခုဒါရလာကြတာအဲ့တော့ပညာခွန်အားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်ပညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာပညာခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ချင်းတရားလည်းကောင်းလာတယ်တဲ့ကျက်တည်းဆိုတာလည်းရလာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလူကအသိပညာရှိတယ်ဘယ်ပညာမှာထက်မြက်တယ်တော်တယ်ဆိုတဲ့ခုံကျက်တည်းလည်းသူ့ဘောမှာရလာဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာသုံးထားတာသီလဆိုတဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတို့တိတိဆိုတဲ့ကျက်တည်းမင်္ဂလာတို့ဆိုတာဟာတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းကပ်ပါလာတတ်တယ်အသိပညာရှိပြီဆိုလို့ချင်းတာမန်ကြည့်အောင်လူလောကမှာနော်အစွမ်းထက်တဲ့ပညာကိုအသာထားလောကမှာလူချင်းတူမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာစီးပွားရှာတတ်တဲ့ပညာရှိသူနဲ့မရှိသူတူသလားမတူဘူးလားစီးပွားရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဖြည်းဖြည်းစီးပွားတွေတိုးတက်ပြီးတော့သူကကြီးပွားလာနော်ဟိုတောကနေပြီးတော့မြို့ရောက်လာတယ်မြို့မှာလည်းတိုက်နဲ့ကားနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဟိုးစီးပွားမရှာတတ်တဲ့လူကမွေးတဲ့နေရာလေးမှာပဲဒီတိုင်းတဘွားပြီးသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာကွာတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ပညာကွာတာအဲ့ပညာရဲ့တန်ဖိုးဟာအမတန်မှကြီးမားတယ်ဆိုတာသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာဆိုတာသူကသူရလာတာမဟုတ်ဘူးညမလူမျိုးတွေကဘာလို့လဲကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတယ်သူကကံဆိုတာသူကသူကောင်းလာတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတာနော်အဲကြီးပွားသွားရင်လည်းကံကောင်းတာလို့ဒီလိုပြောတယ်သို့တော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့မပြောကြဘူးစာသင်မှဉာဏ်ကောင်းတယ်ပဲပြောနေကြတာနော်တကယ်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကံကောင်းတာတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရှိလို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုလောက်သွားကြတာဘုန်းကြီးတို့ ਨੇ ဒီပါးတဲ့နယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လက်တွေ့တွေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကနေပြီးတော့တချို့ဆိုတစ်သလုံးတောင်သူပဲနှစ်စင်လာလဲဒါပဲလုပ်နှစ်စင်လာလဲဒါပဲလုပ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှေ့မှာတိတ်မရှိကြမရှိတဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်လာလဲဒါပဲတစ်နှစ်လာလဲဒါပဲဒီလိုနဲ့နေသွားကြအဲ့ဒီမဲ့ထူးချွန်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးသူများလှုပ်ရလှုပ်စင်မလုပ်ဘူးသူကသူတီထွင်ပြီးသူစိတ်ကူးနဲ့သူလှုပ်တယ်လှုပ်တော့တိုးတက်လာတယ်တိုးတက်လာတဲ့အခါနေရာရွှေ့တယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လာတယ်ဟောနောက်ဆုံးကြတော့သူကချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကကံလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဉာဏ်ရှိရတယ်ဉာဏ်ရဲ့နောက်မှာဝီရိယလာရအဲ့ဒါကိုပြောတာပညာရှိပြီဆိုရင်နောက်ကစက်တည်ဆိုတာလိုက်လာတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အသိဉာဏ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လေကလေးလေးတွေမိမိတို့ရဲ့ရင်ကမွေးဖွားလာတဲ့သားကလေးတွေသမီးလေးတွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပို့ကြတာတော့ကျောင်းပဲပို့ကြတာမဟုတ်လားဘာအတွက်ကျောင်းပို့တာတော့လို့ဆိုရင်ပညာသင်ဖို့ကျောင်းပို့တာအဲ့ဒီပညာရဲ့တန်ဖိုးဟာလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီပညာဒီခွန်အားတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာနော်အေးပညာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခွန်အားတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပညာခွန်အားဟာဒီစီးပွားရှာတတ်တဲ့ပညာလားနော်
စီးပွားရှာရတဲ့ပညာလားလူမှုဆက်ဆံရေးပညာလားခေတ်မှာအသုံးပြုတဲ့စက္ကရိယာတွေကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့ပညာမျိုးလားအဲ့ဒီကနေတဆင့်တည်းပြီးတော့နော်ပြောဆိုပညာလားပညာတွေအမျိုးမျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့တန်တရားဝကလွတ်တည်ထီအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးလားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ခုနကဒီဓမ္မပညာမျိုးထီအောင်ပညာဆိုတာမဆုံးနိုင်အောင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အစဉ်စဉ်သွားတဲ့ပညာခွန်အားဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ကာယခွန်အားဘလောက်ကြီးအတိညာဏ်စွမ်းအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ရတယ်ဆိုတာအလုံးကြားဥကြလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့950စတ္တိထဲမှာရှိတယ်လေ950စတ္တိထဲမှာအမှန်တမ်းမိုက်ရိုင်းတဲ့ဆင်ကြီးတဲ့ကောင်အတနာကျင်နာမရှိတဲ့ဆင်ကြီးတဲ့ကောင်သူ့ရဲ့ခွန်အားကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီမှာဆင်ကြီးသွားတဲ့လမ်းမှာဘီလုံးငှက်ကလေးကအတိုက်လှုပ်ထားတယ်အတိုက်လှုပ်ထားတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဆင်ကိုတော့ဒီပေါ်ကမသွားပါနဲ့သူ့မှာကလေးငယ်လေးတွေရှိလို့ဒီတောပိုင်းကဖြတ်မသွားပါနဲ့ဖြတ်သွားရင်ကလေးငယ်လေးတွေကမှုံမှုံညံ့ညံ့ဖြစ်သွားမယ်တူးရှူတောင်းပန်တဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ဆင်ကဖယ်သွားတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတဲ့ဆင်ကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပန်တာတောင်ဂရုမစိုက်ပဲနဲ့တမင်တက်တက်ဖြီလုံးငှက်ရဲ့ကလေးတွေကိုခြေထောက်နဲ့နင်းချပြီးတော့သွားအဲ့ဒါဘာလုပ်ထားတော့လို့ဆိုဖြီလုံးငှက်နဲ့ဆင်ဆိုတာအားချင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကကြီးတာအဲ့ဒါလောက်အားကြီးတဲ့ဆင်ကဖြီလုံးငှက်ကိုပမာမခန့်သူကာယအားကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီလိုအနိုင်ကျင့်သွားတာအဲ့ဒီအနိုင်ကျင့်သွားတဲ့အခါမှာဖြီလုံးငှက်မလေးကဒါလောက်သူ့ပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တဲ့အကောင်ကိုသူ့ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မယ်ကလေးစားခြေတယ်ပေါ့သဘောအဲ့ဒါနော်ကလေးစားခြေတာကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအားဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ရတာကိုပြောတာအခုပထမမှာတော့အားကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကနိုင်တဲ့အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလောက်အားကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကို तू ပြိုင်ပြီးတော့ဒီပလုံးငှက်ကလေးကတတ်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူရှုံးမလို့ तू ပဲရှုံးမှာပဲဟောသူ့ဉာဏ်စွမ်းအားနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီဆင်ကြီးကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာကြီးကန်းရဲ့အကူအညီနဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ခိုင်းတယ်ရှင်မမဲရိုင်းနေရဲ့အကူအညီနဲ့ကြီးကန်းကစိတ်ဖောက်ထားတဲ့မျက်လုံးထံရထဲမှာဒီလောက်ဥတွေကိုဥချခိုင်းတယ်ဟောဒုက္ခပေးတာကြည့်နော်သူစွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေကိုသူအသိဉာဏ်နဲ့ဘယ်သူဘာလုပ်ပဲဘယ်သူဘာလုပ်နောက်ဆုံးကဆင်ကြီးကမျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့အကောင်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့အလင်းမရပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြည်သူ့လက်နဲ့ဒီဘီလုံးငှက်ကလေးကသူ့မှာဆင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တွေသူ့မှာမရှိဘူးသို့တော့ဘာကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတတ်တယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုအသုံးပြုတယ်ကြီးကန်းရဲ့အကူအညီယူတယ်ရှင်မမိုင်းရဲ့အကူအညီကိုယူတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘသူရဲ့အကူအညီကိုယူတော့ဆိုရင်ဖားရကောင်ရဲ့အကူအညီကိုယူတယ်ရေစာလုံးလို့မျက်စိနဲ့ကွင်းအလင်းမရတဲ့ဆင်ကြီးကရေလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာဖားကဒုက္ခရောက်အောင်6ကဘာမှာအပေါ်နာကអော်လိုက်နောက်တစ်ခါဆင်ကြီးကရေရှာတော့ဖားရှိရင်ရေရှိလိမ့်မယ်ဆိုလာတယ်နောက်ဆုံးမှာ6ကဘာကြီးဘက်ကိုရောက်အောင်ဖားကအတန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဆင်ကြီးက6ကဘာထဲလိမ့်ကြပြီးတော့သိဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာလံရှိတယ်လေ950ထဲမှာအဲ့ဒီဇာလံရှိတယ်အဲ့တော့ကြည့်နော်ကာယဗလာဆိုတဲ့ဘာဟုဗလာဆိုတဲ့လက်ယုံအားဟာဒါကြောင့်မို့အနှိမ့်ဆုံးပဲတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုအကုန်အနိုင်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရဲ့တန်ဖိုးကအမှန်တမ်းကြီးတယ်ဘာဟုဗလာကာယဗလာဆိုတဲ့ဒီစွမ်းအားခွန်အားတွေဟာဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဟာပညာကသူတို့တဲ့ပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့ပညာရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကအလွန်ကြီးတာကြည့်လေပညာကအသိပညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံအောင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်သိရှိတယ်ပညာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်
ကြားနာရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းဆင်ញင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပညာမရှိရင်မသိဘူးဆိုပါတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတရားနာတယ်ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာစီပူမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကြားတဲ့အကြားတရားဓမ္မပေါ်မှာမှားတယ်မှန်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့မမှန်ဘူးဒါကတော့မှားတယ်ဟောဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိလားပညာမရှိဘူးဆိုရင်ပြောသမျှလက်ခံတယ်ပြောသမျှယုံတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ပညာဆိုသည်မှာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးပညာဆိုသည်မှာအရာရာကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတဲ့ကဒီလိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာတရားတန်ကိုကြားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့နားနဲ့ကြားပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုမပါလို့ရှိရင်ဒါပညာမပါဘူးကြားရုံကြားတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သိပညာနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ဒါဟုတ်တာပါလားဒါကမဟုတ်ဘူးဒါကဟုတ်တယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာဝတ္တုတံဝိနိစိနိလို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုတာအသိပညာကသာလင်ကြားရတဲ့အရာတစ်ခုကိုမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပညာရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလို့သိတယ်လဲပညာဆိုတာသူ့ဘာသူရလာတာမဟုတ်ဘူးအာလဝကဗီလူကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်ကထံသူလဘတိပညာပညာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းမေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတာသုတ်တုတာလဘတိပညာမင်းကြားနာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်ပညာရပါတယ်တဲ့အရေးကြီးတာပညာရဖို့အတွက်နားထောင်ခြင်းဖို့ဟာအစနော်တရားနာခြင်းနဲ့ဆိုတာကပညာရခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့လူတိုင်းတရားနာနိုင်သလားဆိုမနာနိုင်ဘူးလေမနာနာတာအတာထားအောင်နာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလူတိုင်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာတယ်နာသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာတွေရဒီလိုဆိုလို့တာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့နာခြင်းတယ်ဆိုတာကပညာရခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုသုံးတာသုတ်တုတာလည်းပဲတေးပညာသုတ်တုတာကြားနာလိုခြင်းသင်ယူလိုခြင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒဟာပညာကိုလည်းပဲတေးရစေတယ်ကြားနာခြင်းကြောင့်ကြားနာလိုခြင်းကြောင့်သင်ကြားလိုခြင်းကြောင့်ပညာဆိုတာရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီခြင်းနယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒမှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကြားနာမှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပညာဆိုတာမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပညာဆိုတာဟာဒီကြားနာခြင်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပညာရနိုင်တယ်ဆိုတာအစဆုံးအခြေခံအကြောင်းတရားကိုထပ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာကဲကြားနာခြင်းတော့လူတွေကဘာလုပ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ပညာရခြင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာဒီဆက်လုပ်လာလဲသိခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းလာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသေဝိထဗုဒ္ဓေဝုဒ္ဓေနိပုနေဘဟုတ်တုတေပညာရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဟုတ်တုတများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထန်ချင်းခတ်တယ်တဲ့ဒါပညာရဖို့ရအကြောင်းတရားတွေပဲပေါ့ဘဟုတ်တုတကိုယ့်ရဲ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းခတ်တယ်မိဝဲတယ်စိကတ်တယ်ပုဂ္ဂဟကောစပရိပု္ပ္ပကောစအဲ့ဒါလို့စိကတ်ပြီးတော့မလုပ်လဲသင်ယူတယ်အခုတရားနာနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းအရာတွေကိုသင်ယူနေတာတရားနာတာလည်းသင်ယူခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့ဟောပြောနေတဲ့တရားတွေကိုသင်ယူနေကြတာအခုကြည့်ပြီးအားလုံးစွမ်းအားကြီးမားဆုံးဟာဘာလဲဆိုရင်ခွန်အားတွေထဲမှာစွမ်းအားကြီးမားဆုံးခွန်အားဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတော့ပညာလို့ဆိုတာသိသွားကြဟုတ်ကလားပညာခွန်အားသည်အကြီးမားဆုံးဆိုတာဒါသိသွား
ဒါဘာလို့သိတာသင်လိုက်လို့သိတာဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုဥက္ခဟကောတစ်လုံးသိနှလုံးသိသင်သွားတယ်နောက်ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကယုတ်တရားဒါကနန္တရားဒါကပထဝီခေါ်တယ်ဒါကအာဘောခေါ်တယ်ဒါကတေဇောခေါ်တယ်ဒါကဝါယောခေါ်တယ်နဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုသင်တယ်ဟောယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသင်တယ်ကပ္ပဋ္ဌာန်းဆိုတာဘလို့အားထုတ်ရတယ်ဆိုတာတွေသင်လာတယ်ဒါသင်ယူမှုတွေအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာရှင်သာရိပုတ္တရာပညာဘလောက်တော်ရှင်အတ္တဇိထံကဂါထာတစ်ပုဒ်သင်ရကြားနာရမကြားနာတဲ့အခါမှာသူသောတာပန်ဖြစ်ဘူးကြားနာရမှသင်ယူလိုက်ရမှသောတာပန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပညာရခြင်းရင်ဥက္ခဟကသင်ရမယ်မေးတယ်မြန်းတယ်သင်တယ်ပညာရှိဘောဓုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီသွားတယ်သွားပြီးတော့သင်ယူတယ်သင်ယူပြီးတော့မေးမြန်းတယ်အဲ့တော့သင်ယူတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုအရာသင်ကြတာပေါ့ပိဋကသုံးပုံသင်တာဒီဘယ်ဟုတ်မလဲအကုန်လုံးဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြတာပဲလေခုလောကီကိစ္စတွေတောင်မသင်ဘူးလားဈေးရောင်းတယ်ဆိုလဲရောင်းတာသင်ရတာပဲလေဈေးရောင်းတဲ့ပညာလည်းသင်ရတာပဲကားမောင်းတဲ့ပညာလည်းသင်ရတာပဲထွန်ရဲစိုက်ပျိုးတဲ့ပညာလည်းသင်ရတာပဲအကုန်သင်ရတာအချုပ်ပညာလည်းသင်တာပဲလေသင်မှရတယ်ဆိုတာဒါအမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါပြိပု္ပ္ပစကောတဲ့သင်ပြီးတဲ့အခါမှာမရှင်းလင်းတာတွေကိုမေးတယ်မြန်းတယ်ဟောဒါပညာရခြင်းအကြောင်းပဲမရှင်းလင်းတာတွေကိုမေးရတယ်မြန်းရတယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ရခြင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲသင်ယူရမှာပေါ့စီးပွားဖြစ်ခြင်းတော့စီးပွားဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်ရမှာပေါ့သင်ပုံသင်နည်းအကြောင်းရခြင်းတော့ကွာခြားတာပေါ့အဲ့တော့တန်မြတ်ဝကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာကြတော့တရားကိုသင်ရမယ်သင်ပြီးတရားကိုမေးရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့သူ့ line နဲ့သူပဲနောက်သူ့နေရတက္ကိစ္စသူဘာတိတနေတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမကန်ကန်ဟောပြောနေတဲ့အခါတတိထားပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားနားထောင်ရတယ်တဲ့နားထောင်တဲ့အခါမှာဩဒါဟုတ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းကပ်ကြည့်တယ်တရားဓမ္မကိုနဲ့အမြဲတမ်းကပ်ကြည့်အဲ့ဒါလို့နှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးတော့အခုလို့တရားနာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအသိပညာတွေရသွားပါတယ်တဲ့ဒါမှန်တယ်လေဒီတရားတစ်ပုဒ်နာလိုက်ရင်အဲ့ဒီတရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာပါတဲ့အသိပညာတွေကိုယ်စီရောက်လာခရီးတစ်စိုက်မမတ်သားနာလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပညာရက်တွေကကိုယ်စီရောက်လာတာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာရလာပြီကဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောတယ်ပညာဗလာဟာစွမ်းအားထက်ဆုံးပဲလို့ဆိုတော့ကြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကျင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းကြတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးသမျှတို့တွေနိဗ္ဗာန်ရချင်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရချင်လို့ရှိရင်ကြည့်ဘုရားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိရမယ်အမြင်မှန်ရှိရမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာဘာပြောတော့ပညာကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်စကြာဟောတဲ့အခါမှာနော်တပည့်စကြာခေါ်တဲ့အခါမှာအရိယောအထင်ကြီးကောမေခောဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အမတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မက္ခမတရားဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့၈ခုဆိုတာအာလုံးဘုရားဘာသာတွေသိနေကြတာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒါကစာရဲရှိတာတွေကိုပြောရတာမဟုတ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီတရားတွေဟာဘယ်ဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းကြတော့ကြည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီပညာရှိမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသွားလို့ရကြည့်တန်တရားလဲတဲ့အခါမှာကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဘာစဟောတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာဘာကိုမသိတာတော့ဆိုအမှန်တရားကိုမသိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်ကိုသိတယ်ဆိုတာဘာသိတာသစ္စာကိုသိတာဟောမသိတာနဲ့သိတာနော်အဲ့တော့မသိတာနဲ့သိတာမသိရင်တန်တရားလဲမှာပဲသိရင်တန်တရားဟောကလွတ်တယ်
ပညာကိုစီးပူးအထောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ကဲဒါဖြင့်ကောင်းပြီမဂ္ဂင်ကလို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဟာဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဆင့်ဘယ်နှဆင့်ရှိသလဲအခြေခံအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိသလားမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိသလားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုအခြေခံအဆင့်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့သိတာလေတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့သိရင်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့လောဘကိုလောဘအကုသိုလ်လို့သိရင်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဒေါသကိုအကုသိုလ်လို့သိရင်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲမောဟကိုအကုသိုလ်လို့သိရင်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့တရားတွေကိုကုသိုလ်လို့သိရင်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတာဒီပဲနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအခြေခံကိုပြောတာနော်နောက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်လို့လက်ခံနဲ့သိတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့သိတာလည်းပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကမ္မတက္ကတာဆိုတာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုပဲပိုင်နေကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ကိုပိုင်နေဆိုတာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တာကိုပြောတာနော်သူများနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုနဲ့ပဲဆိုင်နေတယ်သူများကိုပေးလို့ရမရဘူးသူလုံးဝသူရတယ်နော်ကြည့်လေလူတွေကရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်မဟုတ်လားလုပ်ပြီးတော့အမျှဝေကြတယ်အမျှဝေတဲ့အခါမှာသူကမပါဘူးမလုပ်ဘူးဆိုသူမရဘူးအမျှဝေရင်အ ਨੇ ဆုံးသူ့လုပ်အားဘယ်လောက်ပါရမလဲဆိုတာဓုတာဓုဆိုပါရမယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံမှုပါရမယ်မပါဘူးသူကနားမထောင်ဘူးတာဓုလည်းမခေါ်ဘူးဆိုမရဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်သူတကူလုံးမကိုရတယ်ဆိုတာမဓမ္မထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာကုသိုလ်ခေါ်တော့ဆိုပဋိဌာနပတ္တနုမောဒနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကနေအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တာပဋိဌာနသူကတာဓုခေါ်လိုက်တာကပတ္တနုမောဒနာအဲ့ဒါလို့အနုမောဒနာဝမ်းမြောက်မှသာသူကုသိုလ်ရတယ်ဝမ်းမြောက်မှုမရှိဘူးမသိဘူးမသိကြိုးကျွနေရင်ကုသိုလ်မရဘူးသူမှာဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုရတာဒါကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာမရှိဘူးဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲသူကမနောကံထဲမှာပါတဲ့အဘိဓါဖြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီကံနဲ့ကံအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဏှာဝကလွတ်ဖို့နေသားတာလူကောင်းသူကောင်းမဖြစ်လို့နောင်ဘဝတောင်ကောင်းရသူဒီမရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါကြောင့်မို့အခြေခံအနေနဲ့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရဘာကြောင့်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရတော့ဆိုကိုလှုပ်တာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမကောင်းတာဆိုတာဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေကောင်းတာပဲဖြစ်ချင်တယ်ကောင်းတာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာပဲလုပ်တယ်သူကဟောခုနကခံယူချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းတာလုပ်သည်ဖြစ်စေမကောင်းတာလုပ်သည်ဖြစ်စေဘာမှအကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေးတာမရှိဘူးဆိုသူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တာပဲလူဆိုတာလှုပ်ချင်တယ်ဘာလှုပ်ချင်လဲမဟုတ်တာပဲလှုပ်ချင်တယ်လေလူရဲ့တဘာဝကလူရဲ့တဘာဝတာမန်အပြင်ကြီးမယ်ဆိုရင်အကောင်းလှုပ်ချင်တာလားအဆိုးလှုပ်ချင်တာလားဆိုအဆိုးပဲလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တာကအလွယ်တာကအဆိုးကအလွယ်တာကိုအကောင်းကခက်တယ်လေရေစုံတဲ့ရေဆန်ဟာစုံမှုကအမှန်တမ်းလွယ်တယ်ဆံမှုခက်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာရေဆန်လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲအကုသိုလ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးရဲ့လေရေစုံနဲ့သွားတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတာအမှန်တမ်းလူကောင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒါကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအ ਨੇ ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့အတွက်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရမယ်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်တောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းအတူတူရောက်နိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသူလုပ်တယ်လေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းအတူတူရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေကောင်းရသူတွေရောက်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ခုဒီတဲ့အစစ်မြင်တာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမို့တက်ဖို့ရအတွက်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကအာလုံးတမ္မာအမြင်နဲ့တဲ့အဆုံးဖြတ်နေကြတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲ
ဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကငါပဲဒါငါဟာပဲဒီတဲ့ကြော်မသွားနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မြင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လာရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟောရုပ်နဲ့နာနှစ်မျိုးပဲရှိကဲရုပ်နဲ့နှစ်မျိုးကိုအကြမ်းမြင်လေးပြောအောင်နော်အကြမ်းမြင်လေးပြောမယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်ဟောတာကရုပ်တရားနော်စိတ်ဆိုတာနံတရားမျက်စိနဲ့မြင်တာရုပ်တရားနားနဲ့ကြားတာနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လျှာနဲ့လျဲရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတာဒါတွေကဘာတွေတော့ရုပ်တရားမြင်ပြီးတော့သိတာနံတရားကြားပြီးသိတာနံတရားလျက်ပြီးသိတာနံတရားနော်ထိပြီးသိတာနံတရားဟောနံတရားသိတာကနံတရားမသိတာကရုပ်တရားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိထားကြည့်လိုက်နှစ်ပိုင်းရှိနေငါမှမျက်စိရှိတယ်မျက်စိကမြင်ရတဲ့အရာရှိတယ်ဟောမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာဆုံလိုက်တဲ့အခါမြင်မှန်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့နံတရားမျက်စိရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့ကရုပ်တရားပေါ်လာတဲ့အသိစိတ်လေးကနံတရားလို့ဟောယုံနံလေးအ ਨੇ ဆုံးတော့꿰အောင်လုပ်ရလက်တွေ့꿰အောင်လုပ်ရထိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုထိုင်းနေတဲ့အခါမှာတတိထားလိုက်တာနဲ့သိတယ်အောက်ကမာလားပျော့လားပူလားနှွေလားအေးလားဟုတ်ကဲ့လားထိလိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်ထိတာရဲ့အောက်ကထိเสียရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါထိမှန်းသိနေတဲ့အတိလေးကနံတရားထိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အောက်ကထိเสียရဲ့ကရုပ်တရားလို့ဟောလို့ယုတ်ကလေးနံလေး꿰အော်လောကဆိုတာဒါပဲရှိတာပါလားငါဆိုတာပဲဟာလဲဒီယုတ်နဲ့နံနှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတာပါလားလို့တတ္တဝါဆိုတဲ့အထင်မြင်တစ်ခုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ယုတ်နဲ့နံနှစ်မျိုးတည်းထိအောင်မြင်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်လာပြီဆိုရင်ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာရင့်တန်အောင်ပထမသင်ယူရတယ်သင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဆင်ញင်ရဒီလိုဆက်လို့တာနော်ရုပ်နာအကြောင်းကိုဒါသင်ယူတယ်သင်ယူပြီးတော့ဆင်ញင်တယ်အော်ဟုတ်တယ်သဘောကျနောက်ဒီရုပ်နဲ့နာဟာဆိုင်ရအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ခုကြည့်လေမြင်သိစိတ်လေးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်မျက်လုံးရဲ့မြင်စရာအာယုံနှစ်ခုစုံလို့ဖြစ်တာဆိုတော့အကြောင်းကိုမသိဘူးလားသူကသူဖြစ်သလားမျက်လုံးမိတ်ထားလို့ရှိရင်မြင်စရာအာယုံကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရသည့်အတွက်ကြောင့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးမြင်စရာအာယုံနဲ့မျက်စိစုံမှမြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ကြားစရာအတန်နဲ့နားနဲ့စုံမှကြားသိစိတ်ဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့စုံမှနားသိစိတ်ဖြစ်တယ်လျှာနဲ့ရသနဲ့စုံမှလျက်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထိတွေ့စုံတဲ့အခါမှာထိသိစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့ကြံတွေးမှုစုံတဲ့အခါမှာကြံသိစိတ်ဖြစ်တယ်ဟောဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုရှင်းလင်းကြီးမြင်လာပြီရုပ်နဲ့နာနှမျိုးသာရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်နဲ့နှမျိုးကလည်းဆိုင်ရအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မြင်လာလို့ရှင်အကြောင်းမှာတွဲဖက်မြင်လာလို့ရှင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပဲရှိသေးတယ်သူကဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့ဘလို့ထိအောင်မြင်လာတော့ဆိုခုနကမြင်သိစိတ်လေးဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုမြင်လာတယ်နော်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဟာခဏမစဲဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်နေလို့လုံးဝမတည်မြဲဘူးဆိုလိုတာကဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာမျက်လုံးထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့အဆင့်အာယုံမှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးနဲ့မြင်စရာအာယုံဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမြင်သိစိတ်လေးဟာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတာမပေါ်ခင်ကရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တည်မြဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုသိလာလို့ရှင်ဒါအနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတယ်အဲ့ဒါကြတော့မှဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာစတာနော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မမြဲတဲ့ရုပ်ကိုမမြဲဘူးမမြဲတဲ့နာမ်ကိုမမြဲဘူးလို့သိချင်းသိပင်လည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိပါလို့ဒီလိုဟောတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရဖို့ဘာတွေကအထောက်အကူပြုပေးရတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလလိုအပ်တယ်ပေါ့ရှေးဥစွာရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုချင်းသီလရှိပြီးတော့မှန်ကန်စွာတွေးတောမှုဆိုတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်စွာကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုတဲ့သမ္မာဝါယာမ
မှန်ကန်စွာတတိထားမှုဆိုတဲ့တမ္မာတတိမှန်ကန်စွာအမှတ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့တမ္မာသမာဓိဟောဒီတရားတွေရဲ့အထောက်အကူပါအများကြီးလိုတယ်လို့ပြောတာနော်အမှန်သိဖို့အတွက်သီလကဘလို့အထောက်အကူပြုတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိမရှိကိုယ့်အောင်စဉ်းစားကိုချင်းသီလကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းသီလကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝမ်းသာမှုဖြစ်မဖြစ်ငါဟာပြောတယ်လေတလောတော်တခါကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ငယ်လေးတွေကသူအယက်မတော့ဘူးတဲ့လူကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်လိုတောက်ခိုင်းသူဘယ်တော့မှမတောက်ခဲ့ဘူးဆိုတာသူဝန္တာအာရပြန်ပြောနေတာအသက်80ကျော်နေပြီခုအဲ့ဒါဟာစိတ်ကြည်နူးမှုကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာစိတ်ကြည်နူးမှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာစိတ်ကြည်နူးတဲ့အခါဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ပါမောဇဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုပီတိနှစ်ချိုက်တယ်ကိုလုတ်ခဲ့တာလေးပေါ်မှာနှစ်ချိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲပတ္တတိကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာရင်ဘာဖြစ်လဲတမာတိစိတ်တည်ငြိမ်တယ်စိတ်တည်ငြိမ်ရင်ဘာဖြစ်လဲယထာဘူတဉာဏတသနာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်ဒါတွေကကြောင်းကျိုးဆက်နေတာတစ်ခုလာရင်တစ်ခုဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မို့လို့သီလဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာသီလကနေပြီးတော့သီလရှိမှတမာတိတို့ပညာတို့ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသီလသိက္ခာတမာတိအဓိစိတ်အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာတ်အဓိပညာသီလတမာတိပညာဆိုပြီးသိက္ခာ3ရပ်ကိုရှင်းပေးထားတာနော်ဟောကြည့်မဂ္ဂင်8ပါးဆိုတာလည်းကြည့်အောင်အဓိပညာဆိုတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်မှုဟာဘယ်သူရှိမှမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာတော့စဉ်းစားကြည့်ဘုရားကစနစ်တကျဟောထားတာမှန်ကန်စွာမြင်မှုဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်မှုမဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားတာကိုကတလွဲစဉ်းစားရင်အမှန်မြင်မှမလားမမြင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတဲ့အခါကျတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားရမယ်အေးစဉ်းစားပြီးရင်လူတွေကဘာလုပ်တုံဆိုရင်စဉ်းစားပြီးရင်ပြောတာလေပြောတာမို့လူတွေကစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်မစဉ်းစားပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးတွေးပြီးတော့မှကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တမ္မာသင်္ကပ္ပပြီးတော့ဘာဟောတော့တမ္မာဝါစာပြောပြီးရင်လူတွေကဘာလုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာဝါစာနဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒီအပြောနဲ့အလုပ်ဒီအပြောနဲ့အလုပ်စင်ကြယ်မှအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့ပြလို့တမ္မာအာစီဝါအဲ့ဒါလို့အသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ပြင်းနေလို့ရှိရင်မရဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်တမ္မာဝါယာမနောက်ကကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားပြီဆိုတဲ့အခါတတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တမ္မာတတိတဲ့တတိထားပြီဆိုတဲ့အခါစိတ်ငြိမ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမဂ္ဂင်8ပါးတွေကကျန်တဲ့မဂ္ဂင်ဒီ9ပါးဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုအားလုံးအထောက်အကူပြုနေကြတာကြီးပဲအားလုံးဒီလိုဆွလို့တာနော်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ8ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးတာပေါင်းပြီးအလုံးလုံးပုံလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်တယ်ကဲထွက်လေဝင်လေမှတ်လိုက်ကြမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်ထွက်လေလေးကနာသီးပြားကိုထိတယ်ဝင်လေလေးကနာသီးပြားကိုထိတယ်ထိတဲ့အခါမှာထိမှန်းသိလိုက်တယ်ဟောအာယုန်လေးစိုက်နေတဲ့အခါမှာဒီလိုမသိဘူးလားသိတော့အဲ့ဒီထွက်လေရဲ့သဘောလေးကိုစဉ်းစားနေတာတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ထိအောင်ကြိုးစားနေတာကတမ္မာဝါယာမထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုတီးနေအောင်တီးအောင်ထားတာကတမ္မာတတိစိတ်ကလေးငြိမ်နေတာကတမ္မာသမာဓိဆိုတော့ဟောဒီလေလေးရဲ့သဘောကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတာကတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုဟောမဂ္ဂင်8ပါးတဲ့ကဒါတွေအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဒီ5ခုကကမ္မထာထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီ5ခုဖြစ်နေတာပဲသူကဟန်ချက်ညီညီနဲ့ဖြစ်ပြီးစွမ်းအားတွေပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိပဿနာအခိုက်မှာကျတော့ဟန်ချက်ကမညီသေးဘူးတခါတရံအတွေးတွေကများခြင်းများမယ်တခါတရံကျတော့တမာတိတွေကများခြင်းများမယ်တခါကျတော့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေကလွန်ကဲခြင်းလွန်ကဲနေမယ်ဟန်ချက်မညီသေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လာလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာပြောတာဒီ8ခုနဲ့ပေါင်းလုံးနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာနော်ပုပ္ပဘာကမက်လို့ခေါ်တယ်ဒီ8ခုသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝတို့ကရှေ့ပိုင်းကနေပြီးသားနောက်5ခု
အဲ့ဒီ၅ခုနဲ့အလုံးလုံးရင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့၅ခုဒီစွမ်းအားပြည့်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်သွားညီသွားတဲ့အကောင်လုံးဟာဆောင်ရွက်မှုကတပြေးညီဖြစ်သွားအားလုံးဟာတညီတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စွမ်းအားပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့မက်လို့ခေါ်တယ်နော်မက်လို့ခေါ်လိုက်တာမက်ဆိုတာသူ့ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တာတုံးလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ခဝေတတိတိမက်ခေါ်မက္ခတိခဝေတတိနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတာနိဗ္ဗာန်ကိုသူကရှာပေးတာနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့သွားပြီဒီရှစ်ခုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးတာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရှာတုံးဆိုကိလေသေမာရင်တော်နိဗ္ဗာန်ခိစ္စတိတိမက်ခေါ်ကိလေသာတွေကိုသူကဖယ်လိုက်တာဖယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝင်သွားတာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှာပေးတာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂသစ္စာကိုထူထောင်တာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပြီးတော့ထူထောင်နေတာအဲ့ဒီထူထောင်ရင်းကနေပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာစွမ်းအားပြည့်လာတဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားကြီးသိပြီးတော့သမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ပြီးတော့និရောဓသစ္စာကိုဆက်ရောက်သွားတာပဲတဲ့အဲ့ဒီပညာမျိုးထိအောင်ဒီပညာကတော့စွမ်းအားအကြီးဆုံးပညာလို့ခွန်အားလို့ပညာခွန်အားဆိုတာဒီခွန်အားထိအောင်ရမှဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီပညာခွန်အားမှမရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသေးတယ်လို့ဒီလိုအောက်မေ့ကြရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့ကြံတဲ့ခွန်အားတွေဟာသူလောက်စွမ်းအားမကြီးဘူးဒီပညာခွန်အားသည်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်သွားနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်စွမ်းအားအကြီးဆုံးခွန်အားဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးလူတွေမှာရရှိရမယ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစွမ်းအားအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလို့ခေါ်တဲ့ပညာခွန်အားကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာတဗ္ဗေတမုဟတာအာစရမရာတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရဂုံသောကြောင့်ဝိသတဝေပူဇာညင်နောက်ကိလေသာစေတောက်ဟုသမျှတို့သည်တမုဟတာပိဉ္ကြဘက်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတတ်သောတိတိဘာဝကိရိတာဟုပုခတိန်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်ဤမြို့တော်သို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တယ်မြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်း